अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंग के असरात पाकिस्तान ते आना शुरू हो गए हैं और बड़े संगीन किस्म के जो असरात ने वो आ रहे हैं और एक तो बाद एक बंब जो आवाम के उत्ते डिग रहा। रात को हुकूमत ने पेट्रोल बंब आवाम ते सुटिया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जी है वो तारीख की सब तो ज़्यादा कीमत हो गई है, जो 458 रुपये फी लीटर। तो इस तरह डीजल की कीमत जी 520 रुपये फी लीटर हो गई। तो आवाम जी काफ़ी कुछ परेशान भी नज़र आ रही है। तो ये हुकूमत जी है सूबाई हुकूमत भी अपने तौर पर कोई इकदाम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने लिए एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले के मुताबिक है कि जिन्नी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिद ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मैट्रो है, ग्रीन बसेज ने, जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी फ्री कर दी है। और ये हुकूमत ने भी कहा कि जो मोटरसाइकिल वाले ने उन्होंने 20 लीटर तक 100 रुपया फी लीटर सबसिडी जी वो दी जाएगी। काश्तकारों भी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं उन्होंने भी सबसिडी दी जाएगी। तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने 70,000 रुपये, तो वड्डी गड्डियों लिए 80,000 रुपये, तो पब्लिक सर्विस बसा लिए 1 लाख रुपया जरा वे वो महीना सबसिडी जी है वो रखी गई है। और उन्होंने कहा कि चूँकि जंग के असरात ने और उसकी वजह तो कीमत बढ़ रही हैं, तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ दिता जा सके। दूसरी तरफ देखिए तो वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले नाल ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने भी जो सबसिडी देने का ऐलान किया आवाम को, जो मोटरसाइकिलों वास्ते भी, और जो काश्तकार ने उन्होंने 1500 रुपये फी एकड़ जो वो सबसिडी दी जाएगी। और इस तरह ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट वास्ते भी उन्होंने भी 1,80,000 तो 70,000 रुपये महीना सबसिडी जी वो देने का ऐलान किया। तो एक अहम चीज़ है भी कि मोटरसाइकिल जी उन्होंने जो ट्रांसफर है उन्होंने भी मुफ्त करता, क्योंकि जिन्हें ना मोटरसाइकिल होएगी और उहदे कोल ड्राइविंग लाइसेंस होएगा तो उन्होंने सबसिडी मिलेगी। तो बहरहाल जी इस हवाले नाल जी सियासी जमात ने वो भी एहतजाज भी कर रही हैं। अज मरकजी मुस्लिम लीग जी उन्हें जुम्मे तो बाद पेट्रोल जो होशुबा कीमत इजाफा है ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो जी जमात इस्लामी है उन्हें भी एहतजाज की कॉल दी कि अगर हुकूमत इजाफा वापस नहीं लेगी तो पई अजम हड़ताल कर दी जाएगी। तो अज के प्रोग्राम सारी सूरत हाल उत्ते डिस्कस करांगे कि जो पेट्रोलीयम की कीमत इजाफा होया ये कितना जायज़ है, क्योंकि यह खबर भी आ रही ने कि हुकूमत को 217 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो वो मिल रहा है। तो बाकी जिन्ना भी इजाफा है वो सारा पेट्रोलियम लेवी टैक्सेस से डीलर से जो मुनाफा है वो मद आवाम को वसूल किया जा रहा है। तो IMF की शराइत जी ने वो उत्ते भी चौधरी साहब नाल अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो अगर असी आलमी मंजरनामे के उत्ते देखिए तो जो ईरान अमरीका इसराइल जंग है वो शिद्दत इजाफा भी हो रहा। और हुण जो वे वो ईरान के जी सिविलियन चीज़ा ने, कल एक पुल के उत्ते भी हमला होया जो कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और अगर अमरीका की सूरत हाल वेखिए तो अमरीका ने आर्मी चीफ के जोड़े जनरल जो उन्होंने 3 जनरल ने उन्होंने भी ट्रांसफर उन्होंने मुअत्तल कर दिता, तब्दीली हो गई है। तो चोर साहब को पूछांगे कि यह हुण की स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, क्या वो अमेरिका के जोड़े इंटरस्ट ने उन्होंने टो नहीं कर रहे सन या हुण कोई पॉलिसी के शिफ्ट आ रहा है। तो चलने लतीफ चोर साहब वाल तो उन्होंने गल करने कि उन्होंने को सारी सूरत हाल के उत्ते की गुड़ियाँ गल्लां ने। चोर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक हो? तो सारियां गूढ़ियां गल्लां ते तुसीं खोल लईयां ने। पंडोरा बॉक्स चोर साहब खोल लेता तो हुण ਇਹ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ हल तुसीं करना, जो गुंजल पै गए ने इन्हां तुसीं खोलना हुण। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁੰਝਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਰਸ਼ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ VIP ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ हाँ तुसी की पूछना? मैं तो ये तुहानूं पूछना चाह रहा कि एक तो इन्ना वड्डा इजाफा हो गया है, ठीक है, और क्या जा रहा है कि हुकूमत नूं 217 रुपये का पै रहा, बाकी इजाफा जिहड़ा भी वो टैक्सेज और दूजी मद दे विच ते आवाम जिहड़ी वो तो यही सोच रहे हैं कि हुकूमत का काम है चीज़ों को मैनेज करना और सारा बोझ आवाम के उत्ते पा दिता गया।
ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਥੋਕ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। 200 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 200 'ਚ। ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ 250। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 250 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਥਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਨੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 325 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆ। 250 ਦਾ? ਹਾਂ 250 ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 250 ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, US ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ NA ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ NA% ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬ ਨਏ ਹਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਕ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ। ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਬਾਓ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਦਬਾਓ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੂਈਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨੇ, ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇ 35 ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 20 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, FBR ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ MNA MP ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਹਤ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ AC ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ 13% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੋ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮ ਹੋ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 8000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਸੂਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ 8 ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਜਾ,
ਹੁਣ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਵੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਵਾਮ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇhtਜਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो चोर साहब को चलने तो उन्होंने को पूछना कि भी एक तरफ सबसिडी है, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत महंगियां भी हो रही हैं, तो तीसरी तरफ जो है वो एहतजाज की कॉल्स भी दी जा रही हैं। तो चोर साहब सारी सिचुएशन फिर है तो गुंजल ही ने सारे हाँ मैं कट देना ਤੁਹਾਡੇ गुंजल जिवें पहला कढ़िया ना इस पहले तो जरा सबसिडी ते गल करदे हां सवाई हुकूमतां ने दी भी ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਇਕਦਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਸਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਜਾਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਜਾਜ ਦੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨੇ 65% ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਅਜੇ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੰਗੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਏ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰੀਏ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ 골ਡ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੀਮਟ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਬਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਆ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ MP MNAs ਤੱਕ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਟ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਸਾਲਟ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੇਗਾ। ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਕਢਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਈਦ ਤੋਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, 2000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰਸੀਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ 200 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੋਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਇਤਜਾਜ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਟ ਗਸੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ MNA MPs ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਿਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਟੈਰਰੀ ਬੈਂਚਿਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਚਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PTI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਮਨੈਸਟੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਮੁਰਾਦ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਐਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਏ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦਈਏ? ਵਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨੈਟ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਰਾਤ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ ਚਲਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ MNA ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਮਜਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ਨ ਰੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਜ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹਾਸਲ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰੇ, ਦਬਾਅ ਲਿਆਵੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਮਨ-ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ 100 ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਵਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 9.12% ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ 35ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਤਿੱਬੀ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾਅ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਰਾਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਰੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੀ ਜੌਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੌਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਮਹੀਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ UAE ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਖਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਉਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਡੇਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਨੈਟੋ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੀਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੰਜਲਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਗ ਔਰ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਈਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਜੀਮ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਏ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਸਟੈਰਿਟੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਵਾਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਾਸ਼ਊਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਲਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਲਦੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਇਫਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।